پی ڈی ایم میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ متفقہ فیصلے ہوتے ہیں اور کنسنٹ، اور اس کی پوری ڈیلیبریشن ہوئی، اور جو سی آف پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رائے تھی وہ ہم نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں رکھی، اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم کوئی بھی فورم خالی نہیں رکھیں گے، خواہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو، اور ہم ہر لحاظ کے ساتھ جو عوام کے حقوق ہیں ان کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ سینٹ میں بھی حصہ لیا جائے گا اور ضمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لیا جائے گا، اور جو پی ڈی ایم کے فیصلے ہیں اور اس کے مطابق اب سب ہو رہے ہیں۔ ہاں گلین صاحب یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اعلان کر رکھا ہے کہ اگر حکومت نہ گئی تو جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے؟ ڈی جی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں آئیں گے تو چائے پلائیں گے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں مولانا صاحب؟ کہ جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دیں گے اگر مطالبات کون سے؟ حکومت گرانے کے حوالے سے۔ دیکھیں، ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ہم کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم جو اکنامک رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طویل سٹرگل ہے اور ڈیموکریسی کے لیے، اس لیے ہم کوئی ان سے مطالبہ نہیں کر رہے کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں۔ تو ہم تو عوام کی رائے، ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں اور ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں۔ ہم لانگ مارچ کا جو ہوگا فیصلہ جو پی ڈی ایم کرے گی اس کے مطابق ہوگا۔ تو بہرحال یہ مطالبہ ہمارا فوج سے نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے مطالبات پورے کریں، وہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہوگا۔ تو باقی جو لانگ مارچ کی بات ہے وہ پی ڈی ایم میں جب متفقہ طور پہ ڈیسیجنز ہوں گے اس کے مطابق بات ہوگی۔ تو باقی آئی ایس پی آر کے اوپر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ اینی تھنگ۔ یہ بتائیں گلین صاحب کہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے وہ کافی ہوگا کہ ایویڈنس ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ پرائم منسٹر جو سابق پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب موجودہ حالات میں، بلاول صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں آنا چاہیے وطن واپس، لانگ مارچ میں بھی شرکت کرنا چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں انہیں واپس آنا چاہیے؟ دیکھیں، بلاول صاحب نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے، تو اس لیے یہ ان کا پرسنل ڈیسیجن ہے، پارٹی کا ڈیسیجن ہے، اور اگر وہ جس پرپس کے لیے گئے تھے جب وہ اچیو ہو جائے گا، وہ تو اپنا ایک میڈیکل چیک اپس کے لیے گئے تھے، اور جب بھی وہ چاہیں گے وہ آ سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا پاسپورٹ ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہاں یہ ایسی باتیں ہم جب سے سیاست میں یہ سنتے رہے ہیں، نہ کوئی پاسپورٹ کینسل ہوگا نہ وہ آنے سے ان کو کوئی روک سکے گا۔ تو لہٰذا اٹ از اپ ٹو دا پارٹی ٹو ٹیک اے ڈیسیجن۔ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب از دا بیسٹ چوائس ٹو ٹیک اے ڈیسیجن کہ کب ان کو آنا ہے۔ اچھا گیلانی صاحب، آپ بینگ سینئر پولیٹیشین بھی ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ سینٹ میں بھی جائیں گے، انتخابات میں حصہ لیں گے اور ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اس کے بعد ظاہر ہے اکثریت حکومتی جماعت کی آئے گی، تحریک انصاف کی آئے گی، تو اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہوگا کہ اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ تحریک چلاتے ہیں تو حکومت کو گھر بھیجتے ہیں، تو پھر سینٹ میں تحریک انصاف آپ کو ٹف ٹائم دیتی رہے گی؟ تو لگتا نہیں کہ پہلے فیصلہ ہونا چاہیے تھا حکومت گرانے کا سینٹ سے پہلے؟ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت گرانا نہ گرانا یہ عوام کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ہم نے جو بیانیہ تھا پی ڈی ایم کا اس میں کیٹاگوریکلی کہا گیا تھا کہ ہم تمام آپشنز استعمال کریں گے۔ وہ پارلیمنٹ کا فورم ہوگا اس کو استعمال کریں گے، عدم اعتماد ہوگا اس کو استعمال کریں گے، اور اسمبلی کے اندر بھی اور باہر ریلیز بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ جلسہ عام بھی کریں گے، اور سول سوسائٹی کے لوگوں سے بھی رابطہ کیا جائے گا، جیسے لائرز ہیں، جیسے وہ لیبر ہے، اور اسی ہی طریقے کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں،
स्टूडेंट्स के साथ राब्ते में हैं और उसके बाद जो कोई मुनासिब टाइम होगा पीडीएम डिसाइड करेगी कि और ऑप्शंस कौन से इस्तेमाल करने हैं। और सबसे आखिर जो था ये पीडीएम का बयानिया है, ये कोई छुपी बात नहीं है, वो था कि फिर इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल किया। गिलानी साहब एक चीज़ और कि जब पीडीएम की तहरीक चली थी तो माहौल ये दिया गया था पीडीएम की जानिब से कि अब आर होगा या पार, और एक तासुर ये था कि सेनेट इलेक्शन से पहले आप लोग असम्बलियाँ छोड़ के सड़कों पे होंगे और ये गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। अब जो एक इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन आप लोगों की जानिब से सामने आ रही है कि असम्बलियों के अंदर रह के किरदार अदा कर रहे हैं, ये कहाँ पे क्या हुआ है? आपकी कहीं डिमांड्स पूरी हुई है, तहरीक नाकाम हो गई है? देखिए, पहली बात ये है कि मैंने आपसे कहा है कि हमने जो बयानिया था, रेजोल्यूशन था ऑफ द पीडीएम, उस पे ये जो डिसीजंस हुए थे वो मैंने आपको 1 बाय 1 गिनवाए हैं। और उस पे ये था कि लास्ट ऑप्शन जो होगा वो इस्तीफ़ों का होगा। जब उस वक्त का तो उस वक्त रिजिग्नेशन के बारे में कंसेंसस के साथ बात होगा। तो ये कभी ये नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम पार्लियामेंट को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। सर, इलेक्शन से पहले तमाम पॉलिटिशियन जो है दावे करते हैं कि करप्शन ख़त्म करेंगे। इमरान खान साहब ने भी वादे किए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, पर अब मुल्क के हालात सामने। अब बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये एक वादा किया कि वो करप्शन ख़त्म करेंगे। इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में खा वो पॉलिटिशियंस हों या इस्टेब्लिशमेंट हो, हमेशा ये कहा जाता है कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। ये नारे हम बचपन से सुन रहे हैं, तो लिहाजा करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि करप्शन की बाबत अगर हमारे ऊपर अगर कोई केसेस हैं तो मैं सिर्फ आज मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर क्या केसेस हैं। आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप तबसरे तो बहुत करते हैं और करप्शन की बात भी करते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे ऊपर कितने केसेस हैं और आपको वो भी नहीं पता, और कौन से केसेस हैं वो भी नहीं पता। बस ये है कि करप्शन है और हम आपके सामने पेश हो जाते हैं। अब मैं आज आपसे सवाल करना चाहता हूँ, बीइंग आपका कोलीग हूँ, आई डिड माय मास्टर्स इन जर्नलिज्म, ये बताएं मेरे ऊपर केसेस कौन से हैं? आपको पता है? तो आपको तो इधर फुल तैयारी करके आनी चाहिए कि मुझसे सवाल पता है यहाँ पे आप किन किन केसेस में पेश होते हैं। आप बताएं का केस है, जी कौन सा का केस है, कौन सा खाना का केस आपके ऊपर है, जिसमें बीइंग एक्स प्राइम मिनिस्टर आपको यहाँ पर पर्दे जुर्म आयद की गई है। आज आप उसमें पेश हुए हैं, वहाँ पर आपके ऊपर गाड़ियाँ गैर कानूनी देने का यहाँ पे केस चल रहा है। यहाँ पे आप इन सारे केसेस में पेश होते हैं, उसकी तो हमें पता है। हम तो आपसे बात कर रहे हैं पीडीएम से मुतालिक। देखिए, पीडीएम के मुतालिक ये है कि हम आवाम के साथ हैं, आवाम करप्शन फ्री मुल्क चाहती है और हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। मगर ये है कि आपको हर केस के बारे में इंफॉर्मेशन, गाड़ियों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि मैंने गाड़ियाँ मुफ्त में दे दी? मुफ्त में नहीं दी, उनकी ड्यूटी अब्दुल गनी मजीद साहब ने अदा की है और वो फेक अकाउंट्स डिक्लेयर है। ये नैब का केस है, हम नहीं कह रहे सर। ये बताएं कि अगर वो फेक अकाउंट की बात आप कर रहे हैं तो फेक अकाउंट्स के केस का फैसला अब हो चुका है। 2000 या 2008 में फेक अकाउंट्स की कोई बात थी या मनी लॉन्ड्रिंग की बात थी 2008 में? और अगर थी भी तो दैट इज़ द जॉब ऑफ द सेक्रेटरी, इट्स नॉट द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सर, आप इल्ज़ाम ये है कि आपने रूल्स को रिलैक्स करके फ़ायदा देने की कोशिश की। आपने ये एलिगेशन अभी इसको प्रूव होना है। तो रूल्स रिलैक्स जो हैं वो मुझे रिकमेंड किसी ने किया होगा तो मैंने किया होगा, कि चूँकि मेरे किसी मुंशी मैनेजर ने तो नहीं किया। वो तो एक समरी आई होगी मेरे पास, और समरी जब मेरे पास पुट की होगी तो फिर एक और सेक्रेटरी हैं, वो उन्होंने मेरे सामने पुट की होगी, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर ही नहीं करता, वर्बल कह देता कि यस। तो अब उसके लिए अगर यहाँ साबित हो जाए कि हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो फिर तो गलत काम किया। जब हमने रूल्स प्रोसीजर्स को हमने फॉलो किया हो तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, या पहले कभी ना हुआ हो, पहली दफ़ा हुआ हो, तो फिर आप कुछ कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर आपकी अब्दुल गनी मजीद साहब से मुलाकातें रही हैं? मेरी कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि मेरी बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, जब मेरी तमाम प्रेसिडेंट्स और कैबिनेट के साथ मेरा वास्ता था
تو اس میں عبد الغنی مجید صاحب کا اس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ تو یہ آپ مجھے بتائیں ان کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے توشہ خانہ سے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.